the artificial intelligence are divided into two categories based on the capabilities and based on the functionalities. The artificial intelligence is divided into two categories. First one are the stages of artificial intelligence, and the second category is the types of artificial intelligence. In the stages, we have three stages and four types. Some relation is there, the stages and types of artificial intelligence. Stages, the first stage of artificial intelligence is artificial narrow intelligence. Up to now only the artificial narrow intelligence are implemented. Okay, so after that artificial general intelligence, super intelligence are there. So the research is going on. Okay, coming to the types, we have four different types of artificial intelligence are there. Okay, the first type is related to artificial narrow intelligence. Second and third is related to artificial general intelligence. Third one is related to the fourth one is related to the artificial super intelligence. Okay, so after that in the yesterday's class we have discussed about the domains. What are the research areas of artificial intelligence? What is the branches? Okay, these three are common: domains, research areas, and what are the branches of artificial intelligence. In those point of view, actually we are concentrated on three things only. What is the relation between artificial intelligence, machine learning, deep learning? Okay, in the yesterday's class we have discussed about only that. So if you want, okay, please go through already. I'm shared the link. Okay, so YouTube link already share చేశాను. If you want to go through that, otherwise simply ignore that. Okay, so ఇప్పుడు మీకు లేటెస్ట్ గా షేర్ చేసింది అయితే దట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ లింక్ అన్న. ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ లింక్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఓకే, మనం ఎల్ఎంసి కూడా ఆ పర్టికులర్ ఒక లింక్ ఇచ్చాము. ఆ లింక్ లోనే ఏమైనా ఉంటే అప్డేషన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో హియర్ ఆల్సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా మీరు లింక్ షేర్ చేసుకుంటే చాలు. నాను ఎలాంటి అప్డేషన్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి మెటీరియల్స్ ఉన్నా కూడా దీంట్లోనే అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. నౌ today's session we will concentrate on intelligent agents. Before we are moving to the intelligent agents, now I will ask two questions. My dear students, please respond for those questions. What is the meaning of artificial? Please respond, my dear students. What is the meaning of artificial? Not natural. Okay, very nice. Unnatural, good. Only three responses. Sorry, who are available in front of the screen? Please respond in the public chat. No, my dear students. Discovered by man. Okay, artificial గా కాకుండా ఏదైతే man. Very nice definition, Lashmi Radha. Next, my question is, what is the meaning of intelligence? Intelligence. Knowledge, ability to solve. Very nice. Ability to understand. Now, what is the total artificial intelligence? What is the meaning of artificial intelligence? That means definition also. What is the meaning of artificial intelligence? What is the meaning of artificial intelligence? What is the definition of artificial intelligence? Why we are studying the artificial intelligence? Enables computer to mimic human behavior. Computer able to perform the task nice. We have discussed 13 definitions now. Please remember at least one definition. ఈ సబ్జెక్టే కాదు,
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్స్ నన్ను మీరు ఆ పర్టికులర్ కోర్స్ డెఫినేషన్ డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి. వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కోర్స్? Okay, definitely please remember that point. Only two responses received. What is the meaning of artificial intelligence? Simply say that the artificial intelligence means here to implement the computer or programs, anything. Okay, to implement the computer or program or mission. Okay, why? ఎలా కావాలి ఈ మిషన్ అనేది? మనిషిలాగా ఉండాలి, మనిషిలాగా ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. Here to making the mission as intelligent as humans. మనిషి ఎలా అయితే ఆలోచిస్తాడో అలా ఒక మిషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ we will discuss about the intelligent agents. My dear students, what is the meaning of agent? Agent. What is the meaning of agent? Already definitely we will know. ఇప్పటికైతే మనం వినే ఉంటాము the meaning of agent. What is the meaning of agent? What is the role of agent? Discovering some new things. Okay, persons who had on behalf of others. Okay, very nice, Chandana. Well and good. Okay, suppose ನಾನು LIC ఏజెంట్ తెలుసా మీకు? LIC ఏజెంట్స్ అంటూ ఉంటారు కదా. LIC ఏజెంట్ విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ LIC ఏజెంట్? సో హియర్ the main aim of agent is to communicating with the persons and at a time company. Okay, సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా కంపెనీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేము. ద మీడియేటర్ ఈజ్ ద మీడియేటర్. సపోజ్ మ్యారేజ్ బ్రోకర్స్ అలాంటివి వింటూ ఉంటాం కదా, బ్రోకర్స్. ఏజెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏజెంట్ అనే దానికి చాలా మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, గూఢాచారి వినే ఉంటాము. హీ అబ్జర్వ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, agent observes everything and produce the output. Okay, so here our aim is to learn about the intelligent agent. Intelligent, what is the meaning of intelligent? Ability to think, the ability of a system to calculate, the ability of a system to solve. Okay, so here చూడండి, ఆల్రెడీ మనం ఈ మెయిన్ దాంట్లోనే నేను ఒక డయాగ్రామ్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్. హియర్ ద సిస్టమ్ టేక్స్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ వస్తుంది అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ మనం రియల్ టైంలో చూసి ప్రతిరోజు కూడా ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్స్ చూస్తూనే ఉన్నాము. సో హియర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్ ఈజ్ మనిషి చేసే పనులు ఎక్కడైతే ఒక వస్తువు చేస్తుందో. ఓకే, డైలీ వాషింగ్ మిషన్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఒక మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసైతే ఒక 20 years బ్యాక్ వాషింగ్ మిషన్స్ అలాంటివి లేవేమో. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో హియర్ ద వాషింగ్ మిషన్ ఈస్ ద ఏజెంట్, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఈస్ ద ఏజెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వాషింగ్ మిషన్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి? What is the role of washing machine here? ఏం చేస్తుందన్న వాషింగ్ మిషన్? టు వాష్ లాక్స్. వెరీ నైస్. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఏం చేస్తుంది? వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్? టు క్లీన్ డస్ట్. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే, సో మనిషి చేయాల్సిన పనులేనా కదా అవి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? యాక్చువల్లీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మెన్స్, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. ఆల్రెడీ మీరే రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు ఇందాక. ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? సో
సో వన్ రెస్పాన్స్ రిసీవ్ లైక్ దట్. చూడండి, చందన రిప్లై ఇచ్చింది ఇక్కడ, పర్సన్ హూ యాక్ట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్స్. ఓకే, అంటే దట్ మిగతా ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్టే. దట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ డెఫినేషన్ ఫర్ హియర్ ద ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్. ఓకే, సో పర్సన్, ఒకసారి మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, చందన అక్కడ రిప్లై ఇచ్చింది, పర్సన్ హూ యాక్ట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్స్. అంటే ఎక్కడైతే మనుషులు చేసే పనులు ఉన్నాయో అవి మిషన్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్. సో డైలీ మనం యూస్ చేసే రొటీన్ వాషింగ్ మిషన్స్, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ అంటే ఎవరు యూస్ చేయరు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మాత్రమే డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, సో హియర్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే ఏంటన్నా ఏం చేస్తుంది అది, సో ఎక్కడైతే డస్ట్ కనపడుతుందో దట్ మీన్స్ ఇట్ టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అంటే దానికి ఇన్పుట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, డస్ట్ ఉందో లేదో ఎక్కడి నుంచి కనపడుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ చూస్తేనే కదా. సో అండ్ అవుట్పుట్ కూడా దాని మీదే, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ గానే అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ టు క్లీన్ డస్ట్. అంటే మనకి చుట్టూ పరిసరాల్లో డస్ట్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది డస్ట్ గా తీసుకుంటే వెంటనే ఏంటి దాని పని, వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ టు క్లీన్ ద డస్ట్. వెంటనే ఆ డస్ట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్? వర్కింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్స్. ఓకే, సో నౌ we will move to the concept. సో ఆల్రెడీ వినో, మీరేం నోట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ హియర్? ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ టు క్యాలిక్యులేట్, టు రీజన్, టు పర్సీవ్ రిలేషన్షిప్స్, టు అనలైజ్, టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ, టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, comprehend the complex ideas, use natural fluently, classify, generalize, adapt to new situations. So these are all the definition of intelligence. Okay, so simply the meaning of intelligence is the ability of a system to calculate or to reason, okay, anything. That is the meaning of intelligent. So here our aim is to discuss about the intelligent agent. Okay, so is the agent. సో ఈ ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్ లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న, చాలా అంటే ఒక 4 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సెషన్ లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఏజెంట్స్ కి అసలు ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఏంటి పని? ఓకే, మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చూసాం కదా, ఇక్కడ ఏజెంట్ అంటే సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏజెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్? సో ఏజెంట్ అనేది ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏజెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. నౌ ఇన్ టుడేస్ సెషన్ we will see the relation between agents and environment. So first we will start with the what is the meaning of agent. Okay, సో నాన్న మీరు ఎవరైనా నోట్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమైన పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటే చాలు, అన్ని పాయింట్స్ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కూడా. ఓకేనా, సో యాక్చువల్లీ ఏజెంట్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, రేషనల్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా, యాక్చువల్లీ మనం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది రేషనల్ ఏజెంట్ అనే దాని మీద. అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం, రేషనల్ ఏజెంట్ అనేది. ఓకేనా, ఇన్ టుడే సెషన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో రేషనల్ అంటే ఏంటి, రేషనల్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో హియర్ an agent is nothing but an agent is anything that can be viewed as perceiving its environment. ఎన్విరాన్మెంట్ గ్రహిస్తాడు నన్ను, అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. పర్సీవింగ్ మీన్స్ అబ్జర్వింగ్. ఓకేనా, ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనం ఇప్పుడు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ ఉంది నాన్న. ఓకేనా, సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ అంటే ఒక రోబోట్ని కార్ నడిపేమన్నాం అనుకోండి, తను ఏమో అబ్జర్వ్ చేయాలి, చుట్టుపక్కల అన్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి, రోడ్డు చూడాలి, ఎక్కడ క్రాస్ రోడ్స్ వస్తున్నాయో చూసుకోవాలి, ఒకవేళ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. అంటే అక్కడ ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా, వ్యూడ్ యాజ్ పర్సీవింగ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. మరి ఒక రోబోట్ అనేవాడు అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే వాడికి ఏం కావాలి నాన్న, మై డియర్ స్టూడెంట్స్?
ఒక సెల్ఫ్ కార్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ నడిపేవాడికి మనిషి అయితే కళ్ళు ఉన్నాయి, మరి రోబోట్ అయితే ఎలా చూడగలదు? సెన్సార్స్. వెరీ నైస్ నాన్న, అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? సో అదే చెప్తున్నాను నాన్న, ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? వ్యూడ్ యాజ్ పర్సీవింగ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ని చూస్తూ, ఎన్విరాన్మెంట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ, ఎలా? త్రూ సెన్సార్స్. ఓకేనా? అంతటితో అయిపోలేదు డెఫినేషన్. ఇంకా ఏంటంటే, మరి చూస్తే సరిపోదు కదా, ఇన్పుట్ తీసుకుంటే సరిపోదు, అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. సో దట్స్ వై అండ్ యాక్టింగ్ అపాన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ ఆప్టేటర్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆప్టేటర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా? అండ్ యాక్టింగ్ అపాన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా ఇవ్వాల్సింది ఎవరికి? ఎన్విరాన్మెంట్కి. సో ఎలా ఇస్తుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆప్టేటర్స్. ఓకేనా? ఆప్టేటర్స్ అంటే ఇక్కడ మిషన్స్ లైక్ దట్ నన్ను అంతే. ఓకేనా? సో ద మెయిన్ పాయింట్ అబౌట్ ఏజెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అది అటానమస్గా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది నాన్న, దాని పని ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటుంది. క్యాపబుల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ, ఎగ్జిబిటింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దేర్ ఇంటర్నల్ స్టేట్. ఆల్రెడీ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆల్రెడీ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి, దాని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది, అది అటానమస్గా వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో దస్ మీన్స్ an agent is a computer system capable of autonomous action in some environment in order to meet its design objective. What is the objective here? అంటే ఏమి నేర్చుకోవాలనుకుంటుంది? సో ఆల్రెడీ దాంట్లో సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని బేస్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా అది తెలుసుకుంటూ దాని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఒక మనిషి కూడా హ్యూమన్ ఈజ్ ఎన్ ఏజెంట్, తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. సో హ్యూమన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఏజెంట్. కాకపోతే మనిషి అనేవాడు ఎలా చూడగలుగుతున్నాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్? చూడటానికి ఏం కావాలి మనిషికి? ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? పర్సీవింగ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ సెన్సార్స్ అండ్ యాక్టింగ్. అవుట్పుట్ కూడా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే? సో అందుకని మనిషి అనేవాడిని కూడా ఏజెంట్ అనొచ్చు. సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ ఈజ్ అన్ ఏజెంట్. రోబోట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఏజెంట్. ఓకేనా? కెమెరాస్ ఉంటాయి, అది రన్ అవ్వాలి అంటే మోటార్స్ కావాలి. ఏ థర్మోస్టాట్ డిటెక్టింగ్ రూమ్ టెంపరేచర్, ఒక రూమ్ టెంపరేచర్ ని డిటెక్ట్ చేసే థర్మోస్టాట్ తీసుకుంటే అది కూడా ఏజెంటే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి, దాని పని అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏజెంట్. సో చూడండి నాన్న, డెఫినేషన్ జస్ట్. ఓకేనా? సో హౌ ద ఏజెంట్ వర్క్స్, ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ అనేది సెకండ్ పాయింట్ ఒక్కటి నాన్న. ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్లో మీరు మిగతా పాయింట్స్ కవర్ చేసి చేయకుండా సెకండ్ పాయింట్ మాత్రం కవర్ చేయండి, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎన్ ఏజెంట్ ఈస్ ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ బి వ్యూడ్ యాజ్ పర్సీవింగ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ సెన్సార్స్. ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ సో ఒక్కసారి ఇదంతా కూడా ఏజెంట్ నాన్న, రైట్ సైడ్ అంతా ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. సో ఇట్ పర్సెప్ట్స్, చూడండి నాన్న, ఇట్ పర్సీవ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా? ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇది సెన్సార్స్ నాన్న. ఓకేనా? ఇక్కడ సెన్సార్స్. సో ఏజెంట్ రిసీవ్స్ ద ఇన్పుట్స్ అంటే పర్సీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ సెన్సార్స్. ఓకేనా? సో ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి సెన్సార్స్ చూసింది, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాం. సో పర్సీవింగ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ సెన్సార్స్ చూసింది కదా, మరి ఏం చేయాలి అది? ఓకేనా? ఏం చేయాలి, ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో అది ఏదైతే చూసిందో, ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం వర్క్ అవ్వాలి? ఆప్టేటర్స్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. చూడండి అదే పాయింట్, యాక్టింగ్ అపాన్, అది ఏదైతే చూడగలిగిందో దాని మీద యాక్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయాలి. యాక్టింగ్ అపాన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ ఆప్టేటర్స్. ఆప్టేటర్స్ అంటే మిషన్స్ అనమాట. ఓకేనా? మోటార్స్. సో ఏదైతే చూసిందో, ఏం చూసిందో తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మెన్షన్ చేశాను నేను. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే అవి నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం మనము, జస్ట్ సింపుల్గా. ఏజెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకేనా? ఎన్విరాన్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అయింది, చూసింది, ఏదో చేస్తుంది, ఎలా? ఆప్టేటర్స్ తోటి. మరి చేస్తే అది దేని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఎన్విరాన్మెంట్ మీదే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్రామ్ నాను? అర్థమైందా? సపోజ్ మనం వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకవేళ ఇక్కడ డస్ట్ ఉంటే ఏం జరిగింది? ఓకేనా?
ఒకసారి ఎన్విరాన్మెంట్లో కనుక డస్ట్ ఉంటే ఏం జరిగింది నన్ను మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది చూడగలగాలి, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది పర్సీవింగ్ చేసుకోవాలి, అంటే సెన్సార్స్ ద్వారా చూస్తుంది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు, సో కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, ఆ డస్ట్ అంతా కూడా తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, దానికి ఏదో మోటార్స్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు కదా, సో దానివల్ల యాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఏజెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ త్రూ సెన్సార్స్ అండ్ ఆక్యుపేటర్స్. అంటే ఒక ఏజెంట్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే సెన్సార్స్ కావాలి, ఆక్యుపేటర్స్ కావాలి, యాక్యుపేటర్స్ కావాలి. సెన్సార్స్ అంటే చూడటానికి, యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే యాక్యుపేటర్స్. మా అర్థమైందా ఈ డయాగ్రామ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? If you have any doubts regarding this diagram, my dear students, if you have any doubts, please ask me, Nana. My dear students, please respond. Any doubts up to now? So, agent environment input తీసుకోవాలి, అవుట్పుట్ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ కి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. Now, ఎగ్జాంపుల్ ఏజెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సపోజ్ హ్యూమన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఏజెంట్ అన్నావు, రోబోటిక్ ఏజెంట్ అన్నావు, సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అన్నావు. ఓకేనా. మరి హ్యూమన్ ఏజెంట్లో అంటే ఒక ఏజెంట్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఏమేం కావాలి, సెన్సార్స్ కావాలి, యాక్యుపేటర్స్ కావాలి. ఒక మనిషిని ఏజెంట్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు సెన్సార్స్ ఎందుకు, ఐస్, ఇయర్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గాన్స్, అంటే అబ్జర్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రతిదీ కూడా సెన్సారే. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ హ్యూమన్ ఏజెంట్, ఐస్, ఇయర్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గాన్స్ ఫర్ సెన్సార్స్ లాగా వర్క్ అవుతాయి. యాక్యుపేటర్స్ అంటే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ అవుతుంది, హ్యాండ్స్, చేతులైనా అవ్వచ్చు, కాళ్ళైనా అవ్వచ్చు, నోరైనా అవ్వచ్చు, అదర్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకేనా. మనమే పని చేయాలనుకోండి, పని ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది, మనం లేకపోతే ఎవరైనా చెప్తేనో, మిమ్మల్ని ఏదైనా పని చేయమన్నారు అనుకోండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు, సమ్ ఎక్స్ అంటే మీ అమ్మగారు నీకు చెప్తున్నారు మా పని చేయమ్మా అని. సో అప్పుడు మీకు ఏంటి అంటే అక్కడ చెవులు ఉపయోగపడ్డాయి, అందుకని దాన్ని సెన్సార్ అన్నారు. ఐస్, ఒకవేళ మీ అందరికి మీరు చేసుకోవాలనుకుంటే, అక్కడ డస్ట్ ఉంది క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఆ టైంలో మనకి హెల్ప్ అయింది ఏంటి, కళ్ళు. ఓకేనా. సో మరి అది డస్ట్ చేయాలి అంటే మనం చేతుల్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. సమ్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే వేరే పని కోసం కాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ ఎవరికైనా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే. ఓకేనా. సో ఎవరిని ఏదైనా అడిగారు, గ్రహించాము, తర్వాత రిప్లై ఇవ్వాలి కదా, దానికోసం మౌత్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. దోస్ ఆర్ ద యాక్యుపేటర్స్. నౌ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద సెన్సార్స్, యాక్యుపేటర్స్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఎక్కడన్నా? యాక్యుపేటర్స్ అంటే అర్థమైంది నాన్న? యాక్యుపేటర్స్ అంటే అర్థమైందా? సో సపోజ్ మనం ఇక్కడ రోబోట్ ని ఒక ఏజెంట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే, మరి రోబోట్ కి కూడా సెన్సార్స్ కావాలి, యాక్యుపేటర్స్ కావాలి. సో కెమెరాస్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేంజ్ ఫైండర్స్, అంటే ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కెమెరాస్ చూడటానికి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సపోజ్ క్రాస్ రోడ్స్, సిగ్నల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దానికి ఏదో ఫైండర్స్ కావాలి, అవి ఏంటంటే సెన్సార్స్ గా వర్క్ అవుతాయి. ఆ టైంలో దానికి యాక్యుపేటర్స్ ఏంటి, మోటార్స్. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇన్ రోబోటిక్ ఏజెంట్ యాజ్ సెన్సార్స్ అండ్ యాక్యుపేటర్స్. సపోజ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నారనుకోండి. ఓకేనా. సో సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, వర్క్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అవుట్పుట్ చూడగలుగుతాం. సో ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మనం ఏంటి, కీబోర్డ్ నుంచి ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. సో దోస్ ఆర్ ద సెన్సార్ ఇన్పుట్స్. అండ్ మరి మనకి రిప్లైస్ ఏమొస్తాయి, అవుట్పుట్ అనేది స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవటము, లేకపోతే రైటింగ్ ఫైల్స్. ఓకేనా. అండ్ సెండింగ్ నెట్వర్క్ ప్యాకెట్స్ లైక్ దట్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అనుకోవచ్చు నాన్న. సో ఇన్పుట్ అనేది మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఇస్తాము, అవుట్పుట్ అనేది మనకి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏజెంట్స్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మే ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్.
May I move to the next slide, Nana? Okay, now ఏజెంట్ టర్మినాలజీలో అంటే మనం ఈ పర్టికులర్ ఏజెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే పాయింట్స్ నాన్న పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ ఆఫ్ ఏజెంట్. ఓకే, ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్ అంటే చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏనా, 3 or 4 క్లాసెస్ పడుతుంది. అంటే మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యే పాయింట్స్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ ఆఫ్ ఏజెంట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏజెంట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఒక ఏజెంట్ అనుకున్నాము, అది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే ఓన్లీ స్మాల్ పార్టికల్స్ డస్ట్ ఉన్న మాత్రం దాన్నే అబ్జర్వ్ చేస్తుందా, పెద్ద పెద్దవి చేయలేకపోతుందా. వాషింగ్ మిషన్ని మనం ఒక ఏజెంట్ అనుకుంటున్నాం, అన్నిటి లాక్స్ని వాష్ చేస్తుందా, లేకపోతే ఏవైనా మిస్ చేస్తుందా, అంటే దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్. ఓకే, విచ్ డిటర్మైన్స్ హౌ సక్సెస్ఫుల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది టెర్మినాలజీ దాన్ని యూజ్ చేయడం కోసం మనం పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ ఆఫ్ అన్ ఏజెంట్ అంటాము. బిహేవియర్, దాని యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద యాక్షన్ దట్ ఏజెంట్ పర్ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ ఎనీ గివెన్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పర్సెప్ట్స్. బిహేవియర్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకేనా, పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్కి బిహేవియర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది నాన్న. ఓకేనా, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయా, దాని యొక్క బిహేవియర్ వాష్ చేస్తుంది కానీ కరెక్ట్గా వాష్ చేస్తుందా లేదా అని. పర్సెప్ట్ అంటే ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడాన్ని పర్సెప్ట్ అంటాం. పర్సెప్ట్ సీక్వెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఎన్ ఏజెంట్ హ్యాస్ పర్సీవ్ టిల్ డేట్. అంటే టోటల్ హిస్టరీ అంటే సీక్వెన్స్గా ఆ పర్టికులర్ ఏజెంట్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఏమేం చేసింది, సీక్వెన్స్లో ఎలాంటి ఇన్పుట్ని గ్యాదర్ చేసింది అనే మొత్తాన్ని పర్సెప్ట్ సీక్వెన్స్. ఏజెంట్ ఫంక్షన్, యాక్చువల్లీ మనం ఇక్కడ ఏజెంట్ వర్క్ అవ్వడానికి మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ లాగా రాస్తాం కదా, దాన్ని ఏజెంట్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాప్ ఫ్రమ్ ద పర్సెప్ట్ సీక్వెన్స్ టు ఎన్ యాక్షన్. అర్థమైన అవ్వకపోయినా ఒకవేళ రాసుకుంటే ఈ పాయింట్స్ మనం ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ టైంలో మీకు అర్థమవుతుంది. మే ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. My dear students, may I move to the next slide? Nana, who are available in front of the screen? ఏదో ఒక 3-4 మెంబర్స్ నుంచే రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఎవరెవరు ఉన్నారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. So here another diagram shows about the agents and environment. Nana, actually right side is the agent. ఇక్కడ ఏదో ఒక మనిషి లాంటి బొమ్మను దేనో కన్సిడర్ చేశాను. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. యాక్చువల్లీ ఏజెంట్ అనేది ఏంటి నాన్న, పర్సెప్ట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి త్రూ సెన్సార్స్. ఇక్కడ చూడండి కన్ను లాగా ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద సెన్సార్. ఓకేనా, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. హీ రిసీవ్స్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే పర్సెప్ట్స్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఏం చేస్తుందో క్వశ్చన్ మార్క్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డేటా, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇక్కడ రిప్లై ఇవ్వాల్సింది కూడా ఎవరికి, ఎన్విరాన్మెంట్కి. జస్ట్ ఇక్కడ యాక్టేటర్స్కి సెన్సార్స్ని చూపించడం కోసం ఈ డయాగ్రామ్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి గ్యాదర్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, సెన్సార్స్ కావాలి. దట్స్ వై ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఐస్ నాన్న. ఓకేనా, కళ్ళు కన్సిడర్ చేశాను. అలాగే ఇక్కడ చేతులు కాళ్ళు అనేవి యాక్టేటర్స్. ఎందుకు ఇది, యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి. ఓకేనా, సో ద ఏజెంట్ ఫంక్షన్ మ్యాప్స్ ఫ్రమ్ పర్సెప్ట్ హిస్టరీస్ టు ద యాక్షన్స్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వడానికి మనం ఒక ఫంక్షన్ రాయాలన్నా. ఓకేనా, సో దాన్ని ఏజెంట్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఏదైనా మిషన్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే దానికి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ రాయాల్సిందే. సో దాన్నే ఇక్కడ మనం ఏజెంట్ వర్కింగ్ జరగాలి కాబట్టి ఏజెంట్ ఫంక్షన్ అన్నాము. ఓకే, సో ద ఏజెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్స్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ఆర్కిటెక్చర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఈ ఏజెంట్ రన్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్. ఏదైతే ఏజెంట్ ఫంక్షన్ రాసామో దాని మీద డిపెండ్ అయి మాత్రమే ఈ ఏజెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ ఏజెంట్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఏమేం కావాలి నాన్న, ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలి, ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి, ద మిషనరీ దట్ ఎన్ ఏజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్స్.
ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఏజెంట్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హౌ ద ఏజెంట్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తామేమో, అప్పుడు మీకు పూర్తి అవగాహన అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో డెఫినెట్గా ఏదైనా మిషన్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే దాంట్లో ఫంక్షనాలిటీస్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఏజెంట్ అనేది వర్క్ అవ్వాలి అంటే దానికి సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్, సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్స్. నెక్స్ట్, సో example, here I will show how the vacuum cleaner working. Already we know the processing of vacuum cleaner. Okay, so andariki telisina example. So here I will include one scenario. The world is so simple that we can describe everything that happens. It's also a made up world, so we can invent many variations. So day by day వరల్డ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంది నాన్న. దానివల్ల కొత్త కొత్త వస్తువుల్ని, కొత్త కొత్త మిషన్స్ని ఇన్వెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము. అందులో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెన్షన్. సో ఇన్ టుడేస్ సెషన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్. ఓకే, ఒక వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో, దానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది అనేది, అసలు ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలి, ఓకే, ఈ వర్కింగ్ ప్రాసెస్కి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్, ఇక్కడ ఏదో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అంతేనమ్మా, మీరేమి వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక స్క్వేర్ బాక్స్, బి అనేది ఒక స్క్వేర్ బాక్స్. ఇప్పుడు ఏంటి, రూమ్ క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసాము అంటే ఇది ఒక రూమ్, ఇది ఒక రూమ్ నాన్న. ఇప్పుడు మీరు ఏలో డస్ట్, బిలో డస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా నాన్న? ఏ అనే స్క్వేర్ బాక్స్లో, బి అనే రూమ్లో, సపోజ్ రూమ్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, డస్ట్ ఉందా లేదా ఇక్కడ? ఓకే, సో నౌ our aim is how the working process of vacuum cleaner. This particular world has just two locations. అంటే ఈ particular diagram లో 2 locations ఉన్నాయి కదా, squares A and B. The vacuum agent perceives which square it is in and whether there is dirt in the square. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఏలో డస్ట్ ఉంది, బిలో డస్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఏం చేస్తుంది, తనకున్న సెన్సార్స్ తోటి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది డస్ట్ ఉందో లేదో, అంటే పర్సీవ్స్. మన ఏజెంట్ యొక్క టెర్మినాలజీలో ఏంటి, పర్సీవ్స్ త్రూ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఇట్ కెన్ చూస్ టు మూవ్ లెఫ్ట్, మూవ్ రైట్, suck up the dirt or do nothing. ఓకేనా, సో బేస్డ్ ఆన్ ద డస్ట్, ఓకేనా, అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ రైట్కి మూవ్ అవ్వాలా, లెఫ్ట్కి మూవ్ అవ్వాలా, ఆ డస్ట్ అనే, ఓకేనా, డస్ట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే డస్ట్ ఏమీ లేకపోతే ఇక ఎలాంటి పని చేయకుండా ఆగిపోవాలి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఎలా, ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెన్సార్స్. ఓకే, వన్ వెరీ సింపుల్ ఏజెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్. సో దానికోసం ఇక్కడ అంటే ఆ పర్టికులర్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లో రాసిన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ద కరెంట్ స్క్వేర్ ఈస్ డర్టీ, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది డర్టీగా ఉంటే డస్ట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, అంటే క్లీన్ చేయాలి. దెన్ సక్, ఓకే, ఎస్యూసీకి సక్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయడం, ఆ డస్ట్ అనేది తీసుకుంటాం. అదర్వైజ్ మూవ్ టు ద, లేకపోతే వేరే ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వాలి, అంతేనా కాదా? వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఉంది, డస్ట్ ఉంటే అబ్జర్వ్ చేసేసుకోవాలి, అంటే క్లీన్ చేసేసేయాలి, లేకపోతే వేరే ప్లేస్కి మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. ఏ పర్టికులర్ టేబులేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఏజెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్లో ఆ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో ఏ సింపుల్ ఏజెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్ ఏజెంట్ ఫంక్షన్, సో అబ్జర్వ్ హియర్. దీనికోసం ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా రాయాలో కూడా ఈ పర్టికులర్ అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. నన్ను క్వశ్చన్ అనేది అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? క్వశ్చన్ అనేది అంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేది అర్థమైందా, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఏం చేస్తుంది అనేది? ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో టు ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇక్కడ మనకున్న కండిషన్స్, మూవ్ అవ్వాలి, రైట్కో లెఫ్ట్కో, లేకపోతే ఏమీ చేయకుండా ఉండటము. ఒకవేళ డర్ట్ అనేది ఉంటే మాత్రం డస్ట్ అనేది ఆ రూమ్లో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, అంటే సక్ చేయాలి. ఓకే, సో
ఏమి లేదు నాన్న ఇక్కడ సీక్వెన్స్ యాక్షన్. చూడండి, ఏబి అనే 2 రూమ్స్ తీసుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ స్లైడ్లో నాన్న. ఇది ఏ అనే రూము, బి అనే రూమ్ నాన్న. ఓకేనా? ఇంక ఇక్కడ ఏంటంటే ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ రాస్తున్నాము. క్లీన్గా ఉంటే ఏమైనా చేయాలా నాన్న మై డియర్ స్టూడెంట్స్? క్లీన్గా ఉంటే ఏమైనా చేయాలా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, సో అందుకని రైట్కో లెఫ్ట్కో మూవ్ అవ్వమని ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తున్నాము. డస్ట్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మో? డస్ట్ ఉంటే ఏం చేయమంటున్నాడు? ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు కండిషన్స్లో ఏంటి. సో వెరీ సింపుల్ ఏజెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇఫ్ ద కరెంట్ స్క్వేర్ ఈజ్ డర్టీ దెన్ సక్. ఓకేనా? ఒకవేళ డస్ట్ ఉంటే మాత్రం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసేయాలి. సో అందుకని సెకండ్ లైన్లో చూడండి నాన్న, ఏ అనే రూమ్లో డస్ట్ ఉంటే ఏంటి? సక్. బి అనే రూమ్ క్లీన్గా ఉంటే ఏమైనా చేయాలా? బి అనే రూమ్ క్లీన్గా ఉంటే ఏమైనా చేయాలా? ఏమీ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేశాడంటే ఏ అనే రూమ్ క్లీన్గా ఉంటే ఇక్కడ రైట్కి వెళ్ళిపోయా అంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఏముంది? బి అనే రూమ్ ఉంది కాబట్టి బి అనే రూమ్కి వెళ్ళిపోయా అన్నాడు. బి అనే రూమ్ నీట్గా ఉంటే ఇంకేం చేయాల్సిన పని లేదు కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాయా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకో రూమ్ ఉంది వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు అంతే. అక్కడ రైట్ లెఫ్ట్ ఎలా తీసుకున్నారో పర్లేదు, వదిలేసేయండి. ఓకేనా? ఓకే, బి అనే రూమ్ డర్టీగా ఉంటే ఏం చేయాలి? బి అనే రూమ్ డర్టీగా ఉంటే ఏం చేయాలి? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ నాన్న, అది ఒక కాంబినేషన్. మనం ఇక్కడ ఎల్ఎఫ్సిఎస్లో కూడా కాంబినేషన్స్ రాస్తుంటాం కదా. పీ తీసుకుని పీ ట్రూ అయితే క్యూ ట్రూ అయితే ఏం జరుగుతుంది, పీ ట్రూ క్యూ ఫాల్స్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, ఫాల్స్ ట్రూ అయితే ఏం జరుగుతుంది, ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, ఇలా ఉన్న ఆప్షన్స్ మొత్తం రాసుకుంటున్నాడు అంతే. ఏ క్లీన్గా ఉంది, ఏ క్లీన్గా ఉంటే, 2 క్లీన్గా ఉంటే ఏమైనా చేయాల్సిన పని ఉందే? ఏమీ లేదు. అదే ఏలో ఒక ప్లేస్ క్లీన్గా ఉంది, ఏలో ఇంకొక ప్లేస్. ఓకేనా నాన్న? అంటే పర్టికులర్ రూమ్లో చాలా స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఉంటుంది కదా రూమ్ అనేది, అందుకని మోర్ దెన్ 1 కాంబినేషన్ తీసుకున్నాడు. ఒక ప్లేస్లో క్లీన్గా ఉంది, ఇంకో ప్లేస్లో డర్టీగా ఉంటే ఏమి చేయాల్సిన పని ఉంది? ఏమైనా చేయాలా నాన్న? ఒక ప్లేస్ క్లీన్గా ఉంది అంటే ఏ అనే రూమ్లో ఒక చోట క్లీన్గా ఉంది. రూమ్ అంటే మొత్తం డస్టే ఉండదు కదా. ఓకేనా? మనం ఒక ప్లేస్లో అన్నం తిన్నాం అనుకోండి, ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే కొంచెం మెతుకులు పడవచ్చు. ఇక ఆ రూమ్లో వేరే ప్లేస్ అంతా కూడా నార్మల్గానే ఉంటుంది. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ నాన్న మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నాన్న ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, సో అందుకని వీడు అలా కాంబినేషన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాడు అంతే. ఒక ప్లేస్లో డస్ట్ ఉన్నా కూడా క్లీన్ చేయాల్సిందే. సో అలా ఇక్కడ 3 కాంబినేషన్స్, 4 కాంబినేషన్స్ ఎట్సెట్రా. ఓకే నాన్న? దిస్ ఈస్ ద టేబులర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ఒక్క చోటైనా డస్ట్ వచ్చినా కూడా సక్ చేయాల్సిందే, లేకపోతే రైట్కో లెఫ్ట్కో మూవ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ నాన్న. ఎప్పుడట్లా టేబులేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఏజెంట్ ఫంక్షన్, ఏజెంట్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసాము. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, మే మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ నాన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కండిషన్స్ ఏమున్నాయి? జస్ట్ 2 or 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. డస్ట్ ఉంటే తీసేయాలి, లేకపోతే ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి మూవ్ అవ్వాలి అంతే. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ నాన్న. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన కండిషన్స్ అవన్నీ కూడా. ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏజెంట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఫంక్షన్ దేనికి రిలేటెడ్గా? వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి రిలేటెడ్గా కాబట్టి అక్కడ ఏమేం కావాలి దానికి? లొకేషన్ ఏంటి, దాని యొక్క స్టేటస్ ఏంటి. లొకేషన్ అంటే ఏ రూము, బి రూము అన్నాం కదా, దాని యొక్క స్టేటస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ క్లీన్గా ఉందా, డర్టీగా ఉందా. ఓకేనా? సో లొకేషన్ అంటే రూమ్స్ నాన్న. ఆర్గ్యుమెంట్స్గా ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఆల్రెడీ మనకి ఫంక్షన్స్ సింటాక్సెస్ తెలుసున్నాను. ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదో ఒక నేమ్ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను రిఫ్లెక్స్ వ్యాక్యూమ్ ఏజెంట్ అని రాశాను. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమేంటి కావాలి దానికి? చూడండి నాన్న, మనం తీసుకున్న లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్న ప్రతిసారి ఏమి ఇచ్చాము? ఏ కామా క్లీను, ఏ కామా డర్టీ, బి కామా క్లీను అంటే లొకేషన్. ఏబి అనేవి లొకేషన్. స్టేటస్ అంటే క్లీన్గా ఉందా, డర్టీగా ఉందా అనేది మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లొకేషన్, స్టేటస్ ఇచ్చాము. ఇంకా యాక్షన్ అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి అంతే కదా. ఇన్పుట్ తీసుకుంటే సరిపోదు, అవుట్పుట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఏజెంట్ అనేది. ఓకేనా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాక్టేటర్స్. ఓకేనా? అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అక్కడ యాక్టేటర్స్ ఉన్నారు. సో దానికోసం మనం ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటి? ఇఫ్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డర్టీగా ఉంటే సక్ రిటర్న్ చేయాలి.
ఎల్స్ ఇఫ్ లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఇక లొకేషన్ కనుక ఏలో ఉంటే ఆ రూమ్ మొత్తం అయిపోతే రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఉంటే, అంటే వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది బి అనే లొకేషన్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అన్న, జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సింపుల్ కండిషన్స్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ హెల్ప్ తోటి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను అంతే. ఓకేనా? ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రోగ్రామ్ నాన్న, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Okay, this is the working process vacuum cleaner. This is the information regarding the agents and environment. ఏజెంట్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా ఇది, అంతే. ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్స్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. టర్మినాలజీస్ ఏమన్నా మిస్ అయితే ఓకే నాన్న, మీరు తర్వాత మనం ఇంకా డిస్కస్ చేస్తాము, అప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడే మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏజెంట్స్ హ్యూమన్ అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన సెన్సార్స్ అంటే ఏంటి, యాక్టివేటర్స్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా? మనిషి ఒక్కటి గుర్తుంచుకొని చాలు. సెన్సార్స్, మనలో సెన్సార్స్ ఏంటి, ఐస్, ఇయర్స్, అదర్ ఆర్గాన్స్. అదే యాక్టివేటర్స్ అయితే పర్ఫామ్ చేయడానికి హ్యాండ్స్, లెగ్స్ అవి కావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి నాన్న. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి సెన్సార్స్ అబ్జర్వ్ చేసాయి కదా, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను. ఏం జరుగుతుంది అనేది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్లో చూస్తాము. అంటే ఎలాంటి డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకుంటే ఎలాంటి యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలదు, అవుట్పుట్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు అనేది చూస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ అవర్ మెయిన్ ఎజెండా ఈజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద రేషనల్ ఏజెంట్స్ నాన్న. ఓకేనా? ఏజెంట్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ రేషనల్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఇన్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా? సో ఏజెంట్ అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి, పర్సీవింగ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ త్రూ సెన్సార్స్ నుంచి రీడ్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్టివిటీస్తో హెల్ప్ తోటి ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏజెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్.